Hey students, good morning. Welcome back to our another next class. Dear students, uh, you have already enjoyed my previous class on comparison of adjective degree, and that's why I am going to taking another class on degree. And this class will be helpful for you because yes, previous class I have told you that this class is very important for you. The dear students, those who enjoyed my previous class, I think and I hope obviously today's class will be helpful because two class is both interrelated. Dear students, today I am going to discuss on degree. Dear students, open your khata and write down on your paper. Dear students, today's topic is comparison of adjective degree part 2. Dear students, I am going to discuss in short so that you can remember these techniques. Actually, techniques will helpful for those students who study so spontaneously, and that's why I am going to giving some techniques so that you can understand very easily and you can handle any kinds of degree at any situation. Dear students, notice the board and you will see in my previous class I have discussed that degrees comparison of adjective, that means degree. There are three kinds of degree, but today I am going to discuss in elaborately. As you know that there are three kinds of degree: positive degree, comparative degree and superlative degree. Now I am going to share with you positive degree. Positive degree another comparative degree, another superlative degree. Dear students, notice the board and write on your paper. I think this will be helpful for you. Positive degree, comparative degree and superlative degree. Dear students, first of all, you may write down roll number, technique number 1. Follow my instruction. First of all, I can write no other. No other I have written in the field of positive degree. Another in comparative degree you will find than any other, not than. In superlative degree you will find the plus adjective superlative form. Dear students, notice the board and you will find that in positive degree we can use no other, and comparative degree in the field of those sentences no other, if we change as a comparative degree, that means আমরা যদি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা নো দান এনি আদার ইউজ করব, এবং সুপারলেটিভে আমরা ইউজ করব দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম. ডিয়ার স্টুডেন্টস, follow my instruction. I am giving an example in front of you and write down. No other sea beach is as long as Cox's Dear learners, this is the positive degree. Now I am writing another example of comparative. Students, I have given an example of positive degree. Now
another example is comparative degree. How can we will change as a comparative degree? আমরা কিভাবে comparative degree তে চেঞ্জ করতে পারি? Dear students, follow. আমরা যখন দেখব যে সেন্টেন্সটি নো আদার দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই সেন্টেন্সকে কম্পারেটিভ করতে হলে দান এনি আদার ইউজ করতে হবে। আমরা কিভাবে ইউজ করব সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তোমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে পজিটিভ সেন্টেন্সের সর্বশেষ যে সাবজেক্ট, দ্যাট মিনস এখানে দুটি নাউন থাকতে পারে। এখানে একটি নাউন সি বিচ, অ্যানাদার নাউন কক্সবাজার। আমরা শেষের নাউনটিকে প্রথমে নিয়ে আসবো কম্পারেটিভ করার ক্ষেত্রে। দ্যাট মিনস কক্সবাজার, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব, আমরা সেখানে প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব কক্সবাজার ইজ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নোটিস এই অ্যাডজেক্টিভ যেটা আছে লং, এই লংটার আমরা কম্পারেটিভ ফর্ম আমরা ইউজ করতে পারি কি লঙ্গার। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের এই স্টাক নো আদারের ক্ষেত্রে মনে রাখবে লঙ্গার যখন বলবে শুধু লঙ্গার বলবে না, দ্যাট মিনস যে অ্যাডজেক্টিভটাকে কম্পারেটিভ ফর্ম করবে সেটার সাথে তোমরা দান এনি আদার ইউজ করে দিবে। এখানে খেয়াল করো, আমি এখানে লিখেছি লং এর কম্পারেটিভ ফর্ম লঙ্গার, শুধু লঙ্গার নয়, তোমরা ইউজ করতে পারো লঙ্গার দান এনি আদার, লঙ্গার দান এনি আদার আমরা ইউজ করে ফেললাম লঙ্গার দেন এনি আদার। দ্যাট মিনস কম্পারেটিভ ডিগ্রির পরে দান এনি আদার আমরা ইউজ করেছি। এখন আমরা ইউজ করব যে প্রথম যে নাউনটা সি বিচ, আমরা এখানে ইউজ করে দেব সি বিচ। শিক্ষার্থী বন্ধু খেয়াল করো, সর্বশেষ সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম আমরা কি কক্সবাজার, টেন্স অনুযায়ী ভার্ব নিয়ে আসলাম। যেহেতু কক্সবাজার একটা ইটস এ প্লেস, সিঙ্গুলার ভার্ব, এর জন্য আমরা নিয়ে আসছি ইজ। অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ এর পজিটিভ ফর্মে আছে, আমরা কম্পারেটিভ ফর্মে নিয়ে আসলাম লঙ্গার। নিয়ম অনুযায়ী আমরা নিয়ে আসলাম কি দান এনি আদার, আর প্রথম সাবজেক্টকে সি বিচ। স্টুডেন্টস, দিস ইজ দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। Dear students, how can we change as a superlative degree from positive? Basically, this is the interrelated with each other. এটি এই সেন্টেন্সগুলো একে অপরের সাথে জড়িত। আমরা এখানে ইউজ করব সুপারলেটিভ ডিগ্রি কিভাবে করতে হয়। আমরা লিখব পজিটিভ সেন্টেন্সের সর্বশেষ সাবজেক্ট কে কক্সবাজার, কক্সবাজার নিয়ম অনুযায়ী ভার্ব ইজ। এখন আমরা ইউজ করব অ্যাডজেক্টিভের কাজ। অ্যাডজেক্টিভকে লং, লং এর পূর্বে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে তার পূর্বে দি বসে, দি ইজ দি। সুপারলেটিভের পজিটিভের সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে লং, লঙ্গার, লংগেস্ট। আমরা ইউজ করব লংগেস্ট। কক্সবাজার ইজ দি লংগেস্ট। এখন আমরা ইউজ করব প্রথম নাউন কে সি বিচ। Sea beach. Dear students, I believe that you have understood very easily. Now I am giving an example for you so that you can solution and now write on your khata. Dear students, I am giving another example of you so that you can write according to your own imagination, not your own imagination but according to the role, and I am giving you no other country is as hot as no other country is as hot as Saudi Arabia. Dear students, this is the positive degree, and now you write down comparative form and superlative form. Now write down, answer it. Dear students,
Now match with me. I am giving I am writing the example of both of the sentence. Comparative degree. Previous example I have told you the last noun, one noun and another noun. The last noun will be set up at the very beginning. অর্থাৎ শেষের পজিটিভ সেন্টেন্সের এই ধরনের সেন্টেন্সের শেষের সাবজেক্টের প্রথমে চলে আসবে। দ্যাট মিন্স সৌদি আরবিয়া। যেহেতু ভার্ব সিঙ্গুলার একটি রাষ্ট্রের নাম, ইজ পজিটিভ হট, কম্পারেটিভ ফর্ম হটার, হটার দান, নিয়ম অনুযায়ী দান, এনি আদার country. Yes, students, match with me. Now another example on superlative degree. Last subject will be set up at the very beginning of superlative in the field of superlative degree. So there. নিয়মে যে ভার, এখন আমরা ইউজ করব অ্যাজেটিভের কাজ। অ্যাজেটিভের সুপারলেটিভ ডিগ্রি অলওয়েজ দি ইউজ করতে হবে। আমরা ইউজ করে নিলাম দি, হটের হটেস্ট, hottest country. Dear students, I hope you understood very easily, and such way at your home obviously you will practice. If you don't practice, you can't understand. Though at the very beginning you understand, but once upon a time you will forget these rules. So I hope that you will practice at your residence. So dear guys, now I am giving another example of you. Now write down. Dear viewers, now I am giving another example to you. Now write down. এখন আমরা পজিটিভ আরেকটি রোল আমরা ইউজ করব, রোল নাম্বার 2। শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো, আমরা পজিটিভে যদি ভেরিফাই ইউজ করি, আমরা যখন ভেরিফাই দেখব বুঝতে হবে এটা কি পজিটিভ ডিগ্রি। আর কম্পারেটিভে আমরা ইউজ করব than most other। সুপারলেটিভ আমরা ইউজ করব one of the। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা প্রথম রুলে লিখেছিলাম নো আদার, দান কম্পারেটিভ দান এনি আদার, সুপারলেটিভ দি প্লাস সুপারলেটিভের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। এখন আমরা ঠিক প্রথম নিয়মটার মতোই এটা সামান্য পার্থক্য আছে, আমরা বলে দেব কোথায় পার্থক্য। প্রথম নিয়মের সাথে সম্পূর্ণ মিল আছে। আমরা একটা এক্সাম্পল লিখব, এই এক্সাম্পলটা লিখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে পার্থক্যটা কোথায়। এই পার্থক্যগুলো তোমরা লক্ষ্য করেই তোমাদেরকে আনসার করতে হবে। আমরা পজিটিভে খেয়াল করো, একটা সেন্টেন্স লিখছি, very few fruits are as sweet as mango। শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আমরা এখানে ভেরি ফিউ ইউজ করেছি, তাহলে তোমাদেরকে বুঝতে হবে এই ভেরি ফিউ বলতে পজিটিভ সেন্টেন্সকে ইন্ডিকেট করা হয়, পজিটিভ ডিগ্রিকে। এখন আমরা কম্পারেটিভ দেখো কীভাবে আমরা করি। আমরা বলেছিলাম যে সর্বশেষ নাউনটা চলে আসবে, আমরা লিখে নেব ম্যাঙ্গো। ম্যাঙ্গো যেহেতু এখানে আর আছে, তোমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা ইউজ করতে পারি এম ইজ আর, পাস্ট টেন্সে ওয়াজ ওয়ার, পাস্ট ভার্স হলো বিন। সেই ক্ষেত্রে একটা ফ্রুটসের নাম এখানে, এর জন্য আমাদের এই প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব হিসেবে এম ইজ আর যেহেতু আছে, ম্যাঙ্গোর সাথে চলে আসবে ইজ, ম্যাঙ্গো ইজ। এখন আমাদের অ্যাডজেক্টিভের কাজ, অ্যাডজেক্টিভকে সুইট, সুইটের কম্পারেটিভ ফর্ম সুইটার, সুইটার আমরা এখন ইউজ করি। তোমরা আশা করি খুব সহজে বুঝতে পেরেছো। সর্বশেষ সাবজেক্ট, টেন্স অনুযায়ী ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম দান মোস্ট আদার, আর প্রথম নাউন।
এখন লক্ষ্য করো আমাদেরকে সুপারলেটিভ কিভাবে করতে হবে, ঠিক একই নিয়মে সর্বশেষ নাউনটা চলে আসবে, কে চলে আসবে, ম্যাঙ্গো। ম্যাঙ্গো ইজ, এখানে দেখ খেয়াল করো এই ভার্বের পরে আমাদেরকে এই যে ওয়ান অফ দি বলেছিলাম, ওয়ান অফ দিকে নিয়ে আসতে হবে এখানে, ওয়ান অফ দি, ম্যাঙ্গো ইজ ওয়ান অফ দি। এখন সুইটের সুপারলেটিভ হচ্ছে সুইটেস্ট, সুইটেস্ট ফ্রুটস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ম্যাচ করে নাও, দেখবে অনেকটা প্রথম এবং দ্বিতীয় রোলের সাথে অনেকটাই মিল আছে। তোমরা এইভাবে কি করতে পারো, প্র্যাকটিস করতে পারো, এবং এইভাবে ইফ ইউ প্র্যাকটিস সাচ ওয়ে অবভিয়াসলি ওয়ান্স আপন টাইম ইউ উইল বি অ্যান এক্সপার্ট অন ডিগ্রি। আই থিঙ্ক এটা তেমন কোনো কঠিন কোনো টপিকস নয়, জাস্ট একটু জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল করলে, যদি অনুধাবন করে তোমরা ভাষায় প্র্যাকটিস করো, এটা এক সময় তোমাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে। এটা কোনো বিষয় মনে হবে যে এটা মনে করো যে ইট ইজ নাথিং টু মি। তো ডিয়ার গাইস, now I am giving another rule. Now write down on your khata. The students, now I am giving another example of your rule number 3. In positive degree we can use as as comparative than superlative ক্রস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, আমরা অ্যাজ লিখেছি পজিটিভে, কম্পারেটিভে দান, সুপারলেটিভে ক্রস। দ্যাট মিনস এটা আমাদের প্রয়োজন নেই, এটা লাগবে না এবং এটার পরিবর্তন হবে না। এখন আমরা ইউজ করবো একটা সেন্ট, হাউ ক্যান উই গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল টু ইউ। নাও রাইট ডাউন অন ইউর খাতা। Potato is not as cheap as tomato. শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো, আমরা এখানে একটা অ্যাজ লিখেছি, এখানে একটা অ্যাজ লিখেছি, মাঝখানে কি একটি কম্পারেটিভ পজিটিভ, এটা আমরা একটা অ্যাজিটিভ লিখেছি। এখন এটাকে আমরা চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখব, সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কম্পারেটিভ কীভাবে করব। এখানে দেওয়া আছে পটেটো ইজ নট অ্যাজ চিপ অ্যাজ টমেটো। আমাদের চলে আসবে এই সর্বশেষ, এখানে দুটি নাউন, একটা হচ্ছে পটেটো আর একটা হচ্ছে টমেটো। আমরা টমেটোটাকে প্রথমে নিয়ে আসবো, সর্বশেষ সাবজেক্ট প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। আমরা নিয়ে আসছি টমেটো ইজ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের কাজ, চিপ। চিপের কম্পারেটিভ হচ্ছে চিপার। চিপার নিয়ম অনুযায়ী আমরা ইউজ করব দান। কাকে নিয়ে আসবো, প্রথম নাউন কে, পটেটো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আমাদের এটা সুপারলেটিভ নেই, সেখানে আমরা ইউজ করে দিলাম ক্রস। ওকে dear students, we are going to another examples of another role to you. Now write down. Okay dear students, now I am giving another example to you. Now write down on your paper. এখানে তোমাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে এখানে অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত ছিল প্রথম রোলে এক্সাম্পলে। তৃতীয় আমরা যদি একটা ভার্বের সাথে অ্যাজ যুক্ত সেন্টেন্সের দিয়ে থাকি, খেয়াল করো, এ প্লেন ফ্লাইজ ফাস্টার than a bird. Okay dear students, now I am giving an example to you. A bird
doesn't fly as fast as a plane. Dear students, লক্ষ্য করো এখানে আমরা ইউজ করেছি as ডট ডট as, এখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম this sentence is a positive degree. Now how can we will change as a comparative degree? Write down on your paper. আমরা প্রথমে নিয়ে আসব সর্বশেষ নাউন। এখানে একটি নাউন আছে প্লেন, এখানে একটি সাবজেক্ট আছে এ বার্ড। এখন আমরা দেখব কিভাবে কম্পারেটিভ করতে হয়। তাহলে আমরা নিয়ে আসছি এ প্লেন ফ্লাইজ যেহেতু এখানে পজিটিভ ডিগ্রি আছে ফাস্ট, আমরা এটার কম্পারেটিভ ফর্ম লিখব কি ফাস্টার, ফাস্টার দান এ বার্ড। ইয়েস স্টুডেন্টস, এখানে দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদেরকে, একটা দিয়েছিলাম আমরা অক্সিলারি ভার্ব বিভার্ব দিয়ে কিভাবে আমরা ভার্ব থাকলে চেঞ্জ করা যায়, আর আরেকটা দিয়েছি তোমাদেরকে যে এখানে দেখো ফ্লাইজ দেওয়া আছে ভার্বের সাথে অ্যাজ বাই এজ। যদি ভার্বের সাথে অ্যাজ বাই এজ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ডাজেন্ট ইউজ করব, আর অক্সিলারি যদি ভার্ব দেওয়া থাকে সেই ভার্বটার নেগেটিভ ফর্ম ইউজ করব। ওকে ডিয়ার গাইস, নাও উই আর গোয়িং টু another role of you. Okay dear guys, now I am going to another example to you. Role number 4. In positive sentence, if you will find as soon as, you should write in comparative no sooner had. সেখানে একটা দান থাকবে ওই সেন্টেন্সে, and superlative clause, that means এটা superlative হবে না। Yes students, now I am giving an example to you. As soon as he got the news, he left the place. Dear students, notice the board. I have written as soon as. Dear students, obviously you understood that this is a positive degree, and how can we will change as a comparative degree? Follow the instruction. Instead of as soon as, that means as soon as এর পরিবর্তে আমরা লিখে নেব কি no sooner had, no sooner had। তারপর আমরা লিখব কি সাবজেক্ট, he got the, তোমরা গটেনও লিখতে পারো কারণ এটা পাস ফ্রম গট হয় গটেনও হয়, দ্য নিউজ। এখানে শিখাতে বন্ধু দেখো এখানে একটা কমা আছে, এই কমার পরে তো আমরা ইউজ করব দান, দান বাকি যা আছে তা থাকবে, হি লেফট দি প্লেস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা সুপারলেটিভ আমরা ক্রস ইউজ করেছি। তোমাদেরকে আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যাতে করে তোমরা এটাকে খুব ভালো করে আয়ত্ত করতে পারো, কারণ এই ধরনের সেন্টেন্সে পরীক্ষায় থাকে এবং লেখার ক্ষেত্রেও আমাদের অনেকটা হেল্পফুল হয়। এর জন্য তোমাদেরকে রাইটিং, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর রাইটিং স্কিল, অবভিয়াসলি ইউ শুড এম্পাসাইজ অন সেন্টেন্স, দ্যাট মিনস ডিগ্রি। নাও আই এম গিভিং অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ ইউ। As soon as the teacher entered the class,
all the students stood up. Okay, dear learners, now you can change the sentence according to the rule. Already I have given an example. Now you can change the sentence. Now match with me. আমরা কি লিখতে পারি? as soon as এর পরে কি লিখবো? no sooner had. no sooner had the teacher entered the class. এখানে আমরা ইউজ করব কমার পরে কি ইউজ করব? than, 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 not then, than all the students stood up. The students. And superlative we have already said that there is no superlative form. Okay, dear students, now I am going another role to you, dear students. Now another role, if you find no other, and if you also find than all other or any other in a sentence of comparative sentence, and you should use of all plus noun plural. That means আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সুপারলেটিভ যদি আমরা অফ অল দেখতে পাই তাহলে আমাদের কম্পারেটিভ আমরা দান অল আদার দিয়ে করতে পারবো আর পজিটিভ নো আদার দিয়ে করতে পারবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সেজন্য আমি তোমাদের একটা সেন্টেন্স লিখে দিয়েছি, কক্সবাজার ইজ মোর চার্মিং দান অল আদার প্লেসেস অবলিক এনি আদার প্লেস। এটা কম্পারেটিভ ফর্ম আমরা লিখেছি। এখন আমরা যেটা পজিটিভ ফর্মে লিখি খেয়াল করো, no other place is as charming as কক্সবাজার। শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, যদি তোমরা বলতে পারছো স্যার আমাদের প্রথম রুলে তো আমরা নো আদার দিয়ে পড়েছি, কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেই সেন্টেন্সে অল আদার আছে কিনা, এবং আমি এখন যে এক্সাম্পলটা দিব সুপারলেটিভে সেই সেন্টেন্সে অফ অল আছে কিনা, এই রুলের ক্ষেত্রে নো আদার প্রযোজ্য। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করো সুপারলেটিভ আমরা কিভাবে লিখতে পারি। আমরা লিখব কক্সবাজার ইজ, আমরা এখানে ইউজ করব দি মোস্ট চার্মিং, যেহেতু চার্মিং এর সুপারলেটিভ ফর্ম মোস্ট চার্মিং কক্সবাজার ইজ দ্য মোস্ট চার্মিং প্লেসেস। সরি, আমরা এখানে অফ ইউজ করব, অফ অল প্লেসেস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো যে নো আদার যদি আমরা দেখি আমরা কিন্তু প্রথম নিয়মটা ইউজ করতে পারবো, কিন্তু যদি কম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা দান অল আদার দেখি তাহলে আমাদের পজিটিভে নো আদার দিয়ে করতে হবে। আবার আমরা সুপারলেটিভে অফ অল যদি থাকে আর যদি বলা হয় যে পজিটিভ করে নো আদার করতে হবে, কম্পারেটিভ হলে দান অল আদার দিয়ে করতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু তোমাদেরকে আমি অলরেডি 5টা রুল দিয়েছি, নাও আই এম গোয়িং টু discuss about the topics and another rule. Now write down this rule. শিক্ষার্থী বন্ধুরা অলরেডি আমরা কম্প্যারিজন অফ অ্যাডজেক্টিভ আলোচনা করেছি, তোমরা দেখেছো। তোমরা যে এই রুলগুলো ঠিকভাবে ফলো করো অবভিয়াসলি ইউ উইল বি অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্য ফিল্ড অফ ডিগ্রি। এখন তোমাদের সাথে আমি জাস্ট একটা গেমের আকারে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে ছোট্ট করে তোমাদের সাথে একটু খেলবো, যাতে করে তোমরা সহজে মনে রাখতে পারো ডিগ্রিকে নিয়ে। খেয়াল করো আমি অলরেডি বোর্ডে কিছু লিখেছি। পজিটিভ সেন্টেন্সে আমরা লিখেছি নো আদার ভেরি ফিউ, কম্পারেটিভ লিখেছি ইয়ার প্লাস দান এনি আদার, এবং আরেকটা লিখেছি ইয়ার প্লাস দান মোস্ট আদার। সুপারলেটিভে লিখেছি দি প্লাস ইএসটি, আর আরেকটা লিখেছি ওয়ান অফ দি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো
মনে রাখবে তোমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে নো আদার ইউজ করব ওই সেন্টেন্সকে কম্পারেটিভ করতে হলে অবশ্যই আমরা ওই অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইয়ার যোগ করে দান এনি আদার ইউজ করব এবং সুপারলেটিভ করতে বলা হলে দি ইউজ করব এবং ইএসটি যোগ করব অর্থাৎ উপরেরটার সাথে উপরেরটা দেখো তো মিল আছে আমরা অলরেডি বিস্তারিত আলোচনায় রোলের মধ্যে আলোচনা করেছি তোমাদের আরো সহজে মনে রাখার জন্য তোমরা এই চারটাকে বাসায় লিখে কাগজে লিখে টেবিলের সামনে লিখে রাখতে পারো যাতে সহজে মনের কাছে আমরা কোনটার সময় কোনটা ইউজ করব অর্থাৎ নো আদারের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইয়ার এবং দান এনি আদার সুপারলেটিভের ক্ষেত্রে মনে রাখবা দি প্লাস ইএসটি একইভাবে আমরা কম্পারেটিভে ইউজ করতে পারি ভেরি ফিউ যেখানে ইউজ করব সেখানে কম্পারেটিভ ইউজ করব ইয়ার দান মোস্ট আদার সুপারলেটিভ ইউজ করব ওয়ান অফ দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন তোমরা এই রুলটাকে ফলো করে তোমরা নিজে নিজে বাসায় সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবে আর এখানে আমি লিখেছি খেয়াল করো সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ আবার কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কী করতে হবে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তোমরা খেয়াল করো তোমরা বাসায় একটা সেন্টেন্স যদি লিখো যে ফর এক্সাম্পল আমি একটা লিখছি সুপারলেটিভ করিম ইজ দি বেস্ট বয় ইন দি ক্লাস খেয়াল করো আমরা সুপারলেটিভ ফর্ম লিখেছি সেন্টেন্সটিকে এখন এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কম্পারেটিভ লিখতে যাই তাহলে আমরা কি লিখতে হবে খেয়াল করো আমরা এখানে লিখছি প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তোমাদেরকে এগুলো মনে রাখার জন্য আমি লিখেছি যে সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ করার ক্ষেত্রে অথবা কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা কি লিখছি প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তো আমরা লিখবো কি করিম ইজ better than any other student শিক্ষার্থী বন্ধুরা সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন আমরা সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ করব অথবা কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ করব আমরা প্রথম থেকে শুরু করতে হবে আমরা যদি এই রুলটাকে আমরা এটার সাথে মিলাতে যাই খেয়াল করে দেখো দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম এখানে আছে দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পারেটিভ করেছি কি খেয়াল করো এইখানে আমরা ইয়ার যোগ করেছি যদিও এটা ব্যতিক্রম রোল গুড বেটার বেস্ট কিন্তু সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা ইয়ার যোগ করি খেয়াল করে দেখো আমরা অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইয়ার যোগ করেছি তারপর ইউজ করেছি দান এনি আদার এখানে আমরা নিয়ে এসেছি দান এনি আদার শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঠিক একইভাবে এটাকে আমরা যদি পজিটিভ করতে যাই তাহলে আমরা শুরু করতে হবে যেহেতু এটা উপরের অংশ এটা উপরের এটা উপরের তাহলে পজিটিভের উপরেটা নিতে হবে দ্যাট মিনস নো আদার নিয়ে যেতে হবে ডু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদেরকে সহজে বোঝার জন্য যেন পরে মনে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখছি Mr. Rahman is one of the wisest men in the village. এই সেন্টেন্সটি আমরা খেয়াল করো এখানে আমি সুপারলেটিভ ফর্ম দিয়েছি এইটাকে যদি আমরা কম্পারেটিভ করি বা পজিটিভ করি খেয়াল করো এখানে আমরা নিচের অংশটা নিয়েছি দ্যাট মিনস ওয়ান অফ দি এখানে দেখো ওয়ান অফ দি দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে কম্পারেটিভ করো তাহলে দেখো কি দাঁড়ায় কম্পারেটিভে দাঁড়াবে মিস্টার রহমান ইজ
এখন আমাদেরকে নিতে হবে, খেয়াল করো, যেহেতু এটা নিচের অংশ, কম্পারেটিভ এই নিচের অংশটাকে নিতে হবে। ইজ ওয়াইজেস্ট, তো ওয়াইজেস্টের কম্পারেটিভ ওয়াইজার, দান মোস্ট আদার, দান মোস্ট আদার men in the village, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একইভাবে আমাদেরকে যদি আমরা পজিটিভে যাই তাহলে কি দাঁড়াবে? পজিটিভে যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে মিস্টার রহমান ইজ, যেহেতু এটা নিচের, এটাও নিচের, আমরা নিয়েছি কম্পারেটিভ নিচের, এখন সুপারলেটিভ থেকে নিচে নিতে হবে। তাহলে আমাদেরকে এই লিখতে হবে যে ভেরি ফিউ ম্যান ইন দি ভিলেজ আর অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ মিস্টার রহমান। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছ। আমরা 3টা এক্সাম্পলের মাধ্যমে, এখানে 3টা, এর পূর্বে 3টা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা কি করেছি, এইখানে পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ খুব সহজে নিয়ে এসে তোমাদেরকে বাসায় তোমরা এটা প্র্যাকটিস করতে পারো, খুব সহজে তোমরা মনে রাখতে পারবে। এবং এই রুলগুলো যদি মনে রাখো, তোমাদের কোনো পরীক্ষায় সমস্যা হওয়ার কথা না। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখানে আবার কিছু লিখেছি। পজিটিভ বানাতে হলে নো আদার ভেরি ফিউ বসিয়ে গোল দাগের পরের অংশ, দ্যাট মিনস আমি অলরেডি এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে তোমাদের এই পূর্বের রুলগুলো যদি প্র্যাকটিস করো অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আর সামনে দিকে যাচ্ছি না। আবার এখন তোমাদের যে কাজটা হচ্ছে, এই এতক্ষণ আলোচনার ভিত্তিতে তোমরা সেই রুলগুলো ভালো করে বাসায় পড়ে নিজের মতো করে এই রুলগুলো আলোকে সেন্টেন্স তৈরি করে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I have discussed a lot about positive, comparative, superlative. তো তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে there is no alternative way except practice. Practice is a must for each and every students. Dear guys, so তোমাদের practice and practice and practice. This is the last message to you. তো no more today. তোমাদের সাথে আবার পরে আলোচনা করব ক্লাসে, যখন আমাদের স্কুল চলবে, ক্লাস চালু হবে, সেখানে আমরা আরও বিস্তারিত করে এই ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আর আলোচনা করছি না। নো মোর টুডে। বেস্ট অফ লাক, বেস্ট উইশেস টু ইউ। ওকে, আল্লাহ হাফিজ।